Hello, my dear students. Good morning to all of you. In the last lecture, we have studied cyclic quadrilateral and the theorem of cyclic quadrilateral as well as the corollaries of cyclic quadrilateral and the tests of cyclic quadrilateral. In this lecture, today we are going to study the examples based on the inscribed angle theorem. Before studying these examples, so please, if you like the videos, give me one share, one like and subscribe to my channel. So let us see the first example. In the figure, chord LM congruent to chord LN, angle L is equal to 35 degree. Find the measure of an arc MN and the measure of an arc LN. आता बघा या ठिकाणी ह्या सर्कल मध्ये कॉर्ड LM आणि कॉर्ड LN हे दोन्ही कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजेच एकरूप आहेत. आणि अँगल L म्हणजे कोन L चं माप दिलेलं आहे 30 डिग्री. From that, we have to find measure of an arc MN and measure of an arc LN. So let us see the solution here. First one, here angle L intercepts the arc MN. Angle L or angle MLN intercepts an arc MN. Therefore here use the inscribed angle theorem. Therefore measure of an angle LMN is equal to 1/2 measure of an arc MN. Reason is inscribed angle theorem. Inscribed angle theorem. Okay. Then what is this one? What is the measure of angle L? Is a 35. So right here 35 degree is equal to 1/2 measure of an arc MN, and take this 2 to the side. That means here we have to multiply on both sides by 2. We will get here. So measure of an arc MN is equal to 35 degree into 2. Therefore we will get here measure of an arc MN is equal to 35 into 2, 70 degree. So this is the measure of an arc MN. Then we have to find the measure of an arc LN. आता LN काढायचं आहे. LN काढत असताना बघा हे दोन कॉर्ड आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दिलेले. मग आपल्याला माहिती आहे हे दोन कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजेच त्या कॉन्ग्रुएंट कॉर्डच्या संबंधित जे आर्क असतात ते देखील कॉन्ग्रुएंट असतात. मग पहिल्यांदा काय करायचा, या पूर्ण जो आर्क आहे या पूर्ण आर्कचं माप काढा. यू हॅव टू फाइंड द मेजर ऑफ एन आर्क LN MLN. मग ते कसं काढायचं, ॲक्यूट आर्क आपण काढलाय, लघु कंसाचं माप काढलाय 70 डिग्री. आता उरलेला जो विशाल कंस आहे मग तो काढताना काय करायचं, आपल्याला 360 मधनं तो मायनस करा. काढलेला जो ॲक्यूट आर्क आहे तो मायनस करा. ओके. सो हियर सेकंड वन, measure of an arc MLN is equal to measure of an arc MLN is equal to 360 degree minus measure of an arc MN. Okay. Therefore
360 minus mn is 70 degree, then we will get 290 degree is the measure of an arc MLN. Okay, so now here we are given that chord MN, LM is congruent to chord LN. Chord LM is congruent to chord LN. So it is the given statement. Write the reason here. Given. We have studied the theorem. आपण theorem अभ्यासले बघा. The corresponding arcs of congruent chords are congruent. बघा. Corresponding arcs of congruent chords are congruent. हा theorem आपण अभ्यासलाय. मग त्या theorem नुसार याचा संबंधित जो आर्क आहे LM आणि याच्या संबंधित जो आर्क आहे LN हे दोन्ही काय होतात? कॉन्ग्रुएंट होतात. सो राइट हियर आर्क LM is congruent to arc LN. Okay, so corresponding arcs of congruent chords. Okay, congruent chords. बरोबर. मग आता काय करायचं? याचं माप आणि याचं माप इक्वल झालं. Therefore right, find therefore measure of an arc LM is equal to measure of an arc LN is equal to 1/2 measure of an arc LN. बरोबर. कारण हे दोन्ही इक्वल आहेत. इक्वल आहेत म्हणजेच त्यांचं माप किती आहे? MLN चं हाफ असणार आहे. Therefore what will get here? Therefore we will get measure of an arc LM is equal to measure of an arc LN is equal to 1/2 into 290 degree, that is equal to 145 degree. ओके, तर आपल्याला काय काढायचं आहे? मेजर ऑफ एन आर्क LN काढायचं आहे. मग ते लिहा. सो मेजर ऑफ एन आर्क LN is equal to 145 degree. ओके, हे झालं मेजर ऑफ एन आर्क LN. Let us see the second example. In the figure, chord PQ and chord RS intersect at T. Find PQ and RS intersect at the point T. Find first one, measure of an arc SQ if measure of an angle STQ is equal to 58 degree. Measure of an arc PSR is equal to 24 degree. And then second one, verify angle STQ is equal to 1/2 measure of an arc PR plus measure of an arc SQ. And the third one is, prove that angle STQ is equal to 1/2 measure of an arc PR plus measure of an arc SQ for any measure of angle STQ. म्हणजे इथं बघा, दोन कॉर्ड जर इंटिरियर पार्ट मध्ये छेदत असतील तर त्याचे तयार म्हणजे अंतरखंडित होणारे म्हणजे इंटरसेप्ट होणारे जे दोन आर्क आहेत, या दोन आर्कचे संबंध इथं दिलेले आहेत. द मेजर ऑफ एनी वन ऑफ द अँगल. आता हे दोन अँगल तयार होतात कारण दोन्ही अँगल इक्वल आहेत, कारण ते व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत. या दोन्ही अँगलचं माप जे आहे किंवा दोन्हीपैकी एका अँगलचा जो माप आहे तो माप या इंटरसेप्टेड आर्कच्या मापांच्या बेरजेच्या निम्म आहे हे आपल्याला दाखवायचं आहे इथं. ठीक आहे. आता पहिलं बघा, फर्स्ट वन सोल्युशन. लुक ॲट द सोल्युशन हियर. फर्स्ट वन. नाउ लुक हियर.
this angle is an exterior angle of PTS. Okay, so use the remote interior angle theorem here. Angle STQ is an exterior angle of triangle PTS. So right here, angle STQ is equal to measure of angle or angle PST plus measure of angle or plus angle SPT. Now right here, remote interior angle theorem. Okay, remote interior angle theorem. बरोबर. मग आता बघा याचं माप माहिती आहे आपल्याला. सो हियर दिस वन इज 58 degree and this one is PST is a 24 degree, and again angle SPT is as it is. So take this 24 to this side, we will get here measure of angle or angle SPT is equal to 58 minus 24, that is equal to किती येते बघा 34 degree. ओके, SPT इज 34 डिग्री. तर SPT म्हणजेच काय असणार आहे, SPQ असणार आहे. ओके, SPQ असणार आणि PST म्हणजेच काय, PSR असणार आहे. बरोबर. मग आता इथं SPT म्हणजेच काय, SPQ. Therefore angle, that is angle SPQ is equal to how much, 34 degree. बरोबर. आपल्याला काय काढायचं बघा, मेजर ऑफ आर्क SQ काढायचं आहे. तर SPQ काढलं. आता अंतर्लिखित कोणाचं प्रमेय वापरायचं आहे, म्हणजे इन्स्कर्ड अँगल थिअरम वापरून SQ चं माप आपल्याला काढता येईल. ठीक आहे. मग आता बघा, इन्स्कर्ड अँगल थिअरम वापरू. ठीक आहे, इन्स्कर्ड अँगल थिअरम वापरला. सो अँगल SPQ is equal to 1/2 measure of an arc SQ. Reason, inscribed angle theorem. Inscribed angle theorem. ओके. मग आता बघा याचं माप काढलंय आपण, तो ठेवा इथं. किती काढलंय बघा, 34 डिग्री. सो राईट हिअर 34 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 measure of an arc SQ. ओके. मग आता किंमत ठेवा इथं. बघा दोन्ही साइडला 2 ने मल्टिप्लाय करा. बोथ साइडला 2 ने मल्टिप्लाय करा. इथला 2 निघून जातोय. सो विल गेट हिअर मेजर ऑफ एन आर्क SQ is equal to 34 degree into 2, that is measure of an arc SQ is equal to 68 degree. SQ चं माप आपल्याला मिळेल 68 डिग्री. आता काय करायचं बघा, सेकंड वन. सेकंड मध्ये काय करायचं आहे, यू हॅव टू व्हेरीफाय सेकंड वन. व्हेरीफाय angle STQ is equal to 1/2 into measure of an arc PR plus measure of an arc SQ. मग आता STQ चं माप आपल्याला माहित आहे 58. मग आता काय करायचं आहे, 1/2 into bracket measure of an arc PR plus measure of an arc SQ. हे काढायचं आपल्याला. याची किंमत STQ एवढं दाखवायचं आहे.
एस टी क्यूचं माप तर आपल्याला माहिती आहे 58 डिग्री, म्हणजे याची किंमत किती आला पाहिजे 58 डिग्री आला पाहिजे, मग तो व्हेरीफाय होतो. ओके, सो हियर राईट दिस वन ॲज इट इज 1/2 इंटू मेजर ऑफ एन आर्क पी आर. मग आता मेजर ऑफ एन आर्क पी आर किती आहे बघा, पी आर आहे का आपल्याला माहिती आहे का, पी आर काढलेलं नाहीये. मग पहिल्यांदा इथं काय करा आपण मेजर ऑफ एन आर्क पी आर काढा. ओके, सो मेजर ऑफ एन अँगल पी एस आर इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ एन आर्क पी आर. राइट द रीजन हियर, इन्स्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. ओके, इन्स्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बरोबर आहे का बघा, हा एंगल पी आर इंटरसेप्ट करतो, त्यामुळे इन्स्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज केला. मग इथे याचं माप माहिती आहे आपल्याला 24 डिग्री, that is equal to 1/2 measure of an angle, measure of an arc PR as it is. So right here measure of an arc PR is equal to 24 into 2. Therefore measure of an arc PR is equal to 48 degree. Okay, now find the verify second one. Now right here therefore verification काढायचं आपल्याला करायचं आहे. So write 1/2 into measure of an arc PR plus measure of an arc SQ is equal to 1/2 into bracket PR चं माप काढलं आपण 48 प्लस SQ चं माप काढलेलं आहे 68. दोघांचं बेरीज करा, दॅट इज इक्वल टू 1/2 इंटू दोघांचं बेरीज करा 48 प्लस 68 किती येतं बघा 116 डिग्री. मला 2 ने भाग आला, दॅट इज इक्वल टू विल गेट 58 डिग्री. माझा याची किंमत किती आलं बघा 58 डिग्री आलं. माझा एस टी क्यूचं माप किती आहे 58 डिग्री आहे. देअरफॉर अँगल बट इथं लिहा बट अँगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री. देअरफॉर अँगल एस टी क्यू is equal to 1/2 measure of an arc PR plus measure of an arc SQ is verified. ते व्हेरीफाय झालं बघा. ओके, अंडरस्टँड. Next, third one. Prove that angle STQ is equal to 1/2 into bracket measure of an arc PR plus measure of an arc SQ for any measure of angle STQ. ही STQ चं माप किती असेल तर ह्याची जी माप आहे याचं माप आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे 1/2 measure of an arc PR plus measure of an arc SQ. ओके, मग आता बघा ते प्रूव्ह करत असताना आपल्याला या ठिकाणी रिमोट इंटिरियर अँगल थेरमचा वापर करायचा आहे. सो राइट दिस वन इज एन एक्सटिरियर अँगल. लुक, अँगल STQ is an exterior angle of triangle PTS. Okay, so use the remote interior angle theorem. Therefore angle STQ is equal to angle SPQ plus angle PSR. Write the reason here. Remote interior angle theorem. Remote interior
अँगल थेरम. ओके. मग आता इथं बघा, तर या ठिकाणी आता आपल्याला काय करायचं आहे, अँगल एस टी क्यू काढायचा आहे. माझा अँगल एस पी क्यू जे आहे याची माप इथं लिहा, दॅट इज इक्वल टू एस पी क्यू. एस पी क्यू बघा, एस पी क्यू म्हणजेच हाफ ऑफ पी आर असणार आहे, बरोबर आहे. एस पी क्यू म्हणजेच हाफ ऑफ, सॉरी, एस पी क्यू म्हणजेच हाफ ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क एस क्यू. ओके. सो 1/2 मेजर ऑफ एन आर्क एस क्यू इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरमच्या साहाय्याने, प्लस याचा देखील बघा पी पी एस आर याचं माप आहे. याचं माप म्हणजेच आर्क पी आरचं हाफ असणार आहे. सो मेजर ऑफ एन आर्क पी आर. मग रिझन काय लिहायचं, इथं काय वापरलाय आपण, इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम वापरलाय. मग तो इथं रिझन लिहा, इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम. ओके. मग 1/2 बाजूला घ्या, कॉमन घ्या. सो 1/2 इंटू ब्रॅकेट मेजर ऑफ एन आर्क एस क्यू प्लस मेजर ऑफ एन आर्क पी आर. सो हियर अँगल एस टी क्यू इज इक्वल टू, हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे बघा. ठीक आहे. हे इथं फक्त मेजर ऑफ एन 1/2 मेजर ऑफ एन आर्क पी आर प्लस मेजर ऑफ एन आर्क एस क्यू आहे. एस क्यू प्लस पी आर काय, पी आर प्लस एस क्यू काय, दोन्ही एकच आहे. लक्षात आलं. ओके. लेट अस सी दिस थर्ड एक्झाम्पल. आता ही प्रॉपर्टी आहे. काय प्रॉपर्टी बघा, प्रूव्ह दॅट if two lines containing chords of a circle intersect each other outside the circle, then the measure of angle between them is half the difference in measures of arcs intersected by the angle. आता इथं बघा, दोन कॉर्ड हे सर्कलच्या आउटसाइड मध्ये छेदत असतील, सर्कलच्या बाहेरच्या बाजूला छेदत असतील, तर तेव्हा ते छेदून होणारा त्यांच्यामधला जो हा अँगल आहे, तो अँगल आपल्याला किती दाखवायचा आहे, हाफ ऑफ द डिफरन्स ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स इंटरसेप्टेड बाय द अँगल. आता इथं कॉर्ड एबी आणि कॉर्ड सीडी आउटसाइड द सर्कल ई या पॉइंट मध्ये ते इंटरसेक्ट करतात, छेदतात, बरोबर. मग आता इथं या अँगल मुळे आर्क बीडी आणि आर्क एसी हे दोन्ही काय होतात, इंटरसेक्ट होतात. तर इथं आपल्याला प्रूव्ह काय करायचंय बघा, अँगल एईसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर ऑफ एन आर्क एसी मायनस मेजर ऑफ आर्क बीडी. डिफरन्स घ्यायचा आहे, म्हणजे मोठ्या आर्क मधनं लहान आर्क मायनस करायचं आहे. ओके. नाउ लुक हियर, व्हॉट इज द गिव्हन स्टेटमेंट हियर. Here given statement is there. What is given here? Chord AB and chord CD. Chord AB and chord CD intersects at E in outside the circle. Okay. Then to prove, what is to be proved here? काय प्रूव्ह करायचं बघा आपल्याला, काय प्रूव्ह करायचं आहे. Here we have to prove that angle AEC is equal to 1/2 measure of an arc, 1/2 into bracket measure of an arc AC
minus measure of an arc BD. ओके, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. मग प्रूव्ह कसं करायचं बघा. हाऊ टू प्रूव्ह हिअर. हिअर वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट बाय युजिंग द रिमोट इंटिरियर अँगल थेरम. मग त्यासाठी इथं आपल्याला एक तर BC जोडावं लागणार आहे किंवा AD जोडावं लागणार आहे. BC तरी जोडा अथवा AD तरी जोडा. समजा इथं आपण BC जोडलं, सगळेच धरू, हे असं BC जोडलं. मग काय लिहायचं इथं, कन्स्ट्रक्शन लिहायचं आहे. कन्स्ट्रक्शन BC जोडलं म्हणजे इथं कन्स्ट्रक्शन लिहावं लागेल आपल्याला. मग कन्स्ट्रक्शन लिहायचं. कन्स्ट्रक्शन काय असेल कन्स्ट्रक्शन. सेगमेंट BC is drawn. Okay, now write the proof. कसं लिहायचं बघा. आता हा ट्रायंगल मिळाला आपल्याला. कुठला बघा, BCE. या ट्रायंगलचा हा एक्सटिरियर अँगल होतो, बरोबर. मग त्या एक्सटिरियर अँगलचं माप आपल्याला काढायचं इथं बघा. अँगल ABC is an exterior angle of triangle CBE. Okay, therefore angle ABC is equal to 1/2 measure of angle ABC is equal to angle AEC means BEC, angle BEC plus angle BCD. Write the reason here. Remote interior angle theorem. Okay, remote interior angle theorem. आता बघा, ABC चं माप काढलं आपण. ओके, मग आता इथं पुन्हा बघा, पुन्हा या ठिकाणी जर आपण याचं माप काढलं, कुठलं याचं माप जर आपण काढलं तर याचं माप काय असणार आहे, 1/2 BD असणार आहे. मग इथं याला फर्स्ट म्हणा, कारण याचा वापर आपल्याला करायचा आहे, तो फर्स्ट म्हणून ठेवा. मग आता इन्स्टंट अँगल थिअरम वापरा दोनदा. अँगल ABC is equal to what? Angle ABC is equal to 1/2 measure of an arc AC. Reason, inscribed angle theorem. बरोबर. मग आता पुन्हा याचं पण माप काढा BCD चं. So angle BCD is equal to 1/2 measure of an arc BD. इथे रिझन काय येणार, तोच रिझन येणार बघा, इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम. मग आता या दोघांचे हे जे दोन्ही आहेत, इथं आपण समजा याला 1 2 3 म्हणूयात. 2 आणि हे 3. मग आता तिघांचा एकदम वापर करा. फ्रॉम 1 to 3. मग याचं माप मिळेल आपल्याला. कुणाचं, ABCचं माप मिळेल. ओके, मग आता इथं याचं माप काढता येईल आपल्याला. ओके, बघा, राईट हिअर फ्रॉम 1 2 and 3 अँगल ABC ची किंमत ठेवा 1/2 मेजर ऑफ एन आर्क AC इज इक्वल टू, हे काढायचं आपल्याला, ते आहे तसंच ठेवा, BEC प्लस याची किंमत ठेवा. कुणाची, BCD ची किंमत आपण काढली तर 1/2 मेजर ऑफ एन आर्क BD, 1/2 मेजर ऑफ एन आर्क BD. ओके, फ्रॉम reason from 1 2 and
3. ओके, माझा काय करता येईल बघा. मग हे आहे तसं लिहिलं की इकडं आणलात. सो विल गेट हिअर 1/2 मेजर ऑफ एन आर्क AC. हे इकडं आणलं मायनस 1/2 मेजर ऑफ एन आर्क BD इज इक्वल टू मेजर ऑफ एन अँगल BEC. बरोबर. म्हणजेच आता काय मिळालं आपल्याला, हे इकडे घेतलं समजा अँगल BEC इज इक्वल टू 1/2. हे कॉमन काढलं दोघांच्या मधनं, 1/2 कॉमन काढलं, इंटू ब्रॅकेट राहिलं काय बघा, मेजर ऑफ एन आर्क AC मायनस मेजर ऑफ एन आर्क BD. ओके, मग आता बघा BEC म्हणजेच अँगल BEC म्हणजेच कुठला अँगल होतो बघा, अँगल BEC म्हणजेच दॅट इज अँगल अँगल AEC is equal to 1/2 measure of an arc 1/2 measure of an arc AC minus measure of an arc BD. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचंय बघा. ओके, अंडरस्टँड. अशा प्रमाणे हे आपल्याला रिमोट इंटिरियर अँगल थेरम वापरून सोडवायचं आहे. अंडरस्टँड. सो थँक्यू.